براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی سی ایم ہاؤس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دیگر وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پارٹی کے 5 اصول ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمارا دین ہے، سیاست نہیں ہمارا دین ہے۔ سیاست ہمارا جمہوریت ہے، معیشت ہمارا مساوات ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جہاں تک لاہور کا بائی الیکشن کی سوال ہے، سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ غلط تاثر دینے کی کوشش کیا جا رہا تھا، وہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ فوٹو شاپڈ ہے۔ ہمارا جو جنرل سیکرٹری پنجاب ہے، اس نے وضاحت دیا ہے شیلا صاحبہ کی ذاتی سٹیٹمنٹ پہ، اور جنرل سیکرٹری پنجاب کو زیادہ پتہ ہے کہ لاہور کے بائی الیکشن میں کیا ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پہ کھڑی ہے۔ میں نے پی ڈی ایم کو بھی یہ تجویز دی تھی کہ ہم مذہب کو اور سیاست کا جو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم آج بھی میرا یہ سوچ ہے اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ آپ کا جو ایمان ہے، جو آپ کی مذہب ہے، وہ آپ کا ایک پرسنل ایشو ہے، اور جو ہمارے سیاسی ایشوز ہے، وہ جو اس دنیا کے ایشوز ہے، اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک سیکنڈ کہ پالیٹکس میں ڈائلاگ کی بڑی اہمیت ہے۔ انفارچونیٹلی اس دور میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ ڈائلاگ کہیں ہو رہے ہیں، ڈیڈ لاکس ہیں نظر آتے ہیں قومی اسمبلی کی سطح پر۔ ٹھیک ہے، آپ نے بلدیاتی قانون بنا دیا، لیکن جو ہم تنقید برداشت دیکھتے ہیں لوگوں کی، مختلف لوگوں کی، تو وہاں پر نو ڈاؤٹ کہ لسانیت کا ایک رنگ نظر آتا ہے۔ یہ ایک میں چھوٹا سا وہ بتا رہا ہوں۔ شاہ صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ سدھر جائیں، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے آتا ہے کراچی کے بیٹے ہو بھائی ہمارا ساتھ دو۔ مخالفین ایک تھوڑا سا یہ کرتے ہیں۔ اچھا، لسانیت ہے، موجود ہے، اور ہماری پالیٹکس میں ہے، 1971 کے بعد سے ہے۔ اس فیکٹر کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لسانیت کی سیاست ہوتی ہے، نہیں مانتے لیکن ہوتی ہے۔ بہرحال ڈائلاگ کی کوشش کی جاتی ہے، قانون بن گیا، اس میں ترامیم کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کو زیادہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں۔ سندھ کا نیا بلدیاتی نظام، اس کی انہوں نے تعریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لوکل گورنمنٹ کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں۔ پورے کراچی سے 1 ارب روپے پراپرٹی ٹیکس ملتا ہے، اس 1 ارب روپے سے لوکل گورنمنٹ اپنے کام کروا سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی پر ہم بات کریں گے، ریئیکشن لیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی جناب حلیم عادل شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، بلاول بھٹو زرداری نئے بلدیاتی نظام کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں، تعریفیں کر کر کے نہیں تھک رہے ہیں۔ اس نظام کو لانے میں ان کو 13 سال لگ گئے۔ 13 سال سے کیا کر رہے تھے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناکامی نہیں ہے ان کی؟ دیکھیے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تعریفیں تو انہوں نے کرنی ہے، چونکہ ہم کل سے پرسوں سے جب سے آئے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سردارانہ نظام ہے، یہ سردارانہ نظام ہے، اور اس میں نچلی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، ڈیولیوشن آف پاور کا قتل کیا گیا ہے۔ لیکن میں بلاول صاحب سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو نظام لانے میں 14 سال لگ گئے، 14 سال لگے بقول آپ کی، آپ کو اچھا نظام لانے میں، اب تو 1400 سال چاہیے ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور 6 صوبے کو بدلنے میں، اور اس سندھ کو بدلنے میں۔ اگر ان کی بات مان بھی لوں تو 14 سال بعد یہ نظام لائے ہیں، اور اس کے بعد کتنے سال ان کو چاہیے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بڑا افسوسناک نظام ہے جس میں نچلی سطح تک منتقلی کا انہوں نے سر قلم کر دیا ہے، اور انہوں نے تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری اور منسٹر کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ چونکہ آج کل زردارانہ سسٹم میں ان کو ون ونڈو آپریشن چاہیے، کیوں سارے جہان سے پیسے اکٹھے کرتے پھرے، ایک سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے نیچے سارا نظام دے دیا ہے۔ فائنینشیل پاور واپس لے لی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور واپس لے لی ہے، پولیٹیکل پاور واپس لے لی ہے، اور اب تو نظام یہ ہونے جا رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب بنے گا یہی سردار، جو ایم این اے ہوگا ان کا بیٹا ایم پی ہوگا، داماد ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوگا، بھتیجا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، ان کی بہو صاحبہ۔ لیکن حلیم صاحب، خود 13 سال اختیارات اور وسائل کا رونا رویا، اب بلدیاتی نظام کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہماری کارکردگی میں واضح فرق نظر آ رہا ہے، اور مرتضیٰ وہاب کی کامیابی ایم کیو ایم سے زیادہ بہتر وہ کہہ رہے ہیں۔
मुस्तफा वहाब साहब, ये कोई नया कोई चीज नहीं मार्केट में आई है। ये मुस्तफा वहाब साहब लॉ के एडवाइजर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के एडवाइजर रहे हैं, ये कोस्टल डेवलपमेंट के एडवाइजर रहे हैं। कितनी कोस्ट डेवलप हो गई, कितनी एनवायरनमेंट ठीक हो गई और कानून में क्या बेहतरी आ गई। मतलब इनको तो लोग समझते हैं कि ये कोई फ्रेश पीस नहीं आया है, ये इस्तेमाल शुदा है। और इनके आने के बाद इनको कराची वालों की जेबों में नजर आ गई कि इलेक्ट्रिक से पैसे ले लो, सुई गैस से पैसे डलवा दो, इसके पैसे इकट्ठे कर लो। और मैं कहना चाहता हूँ इनके आने के बाद बल वो मैरान टाउन फैक्ट्री में कितनी देर बाद एम्बुलेंस गई, इनके आने के बाद मुस्तफा वहाब साहब इस एम्प्रेस मार्च में कोऑपरेटिव मार्केट में कितनी देर में इनकी फायर ब्रिगेड पहुंची। तो मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफा वहाब साहब एक फेलियर है, इनको कराची पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और अब मुस्तफा वहाब जैसे लोगों को मेयर बनाने की कोशिश की जाएगी नोट के जरिए। सीक्रेट बैलेट है और कोई भी शख्स जो यूसी में ना जीत सके, जिसको बेगम साहिबा भी वोट ना दे, वो नोट के जरिए मेयर कराची बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, एक और चीज पर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या नए निजाम के तहत ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब ये जो गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ने की है वो ये कह रहे हैं कि अवाम को हमारी कारकर्दगी में वाज़े अब फर्क नजर आ रहा है, नए निजाम की तारीफ भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी एमक्यूएम से ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये तमाम के तमाम बयानात सिर्फ और सिर्फ कराची के वसाइल पर कब्जा करने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर 14 साल से ये निज़ाम इतना अच्छा था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जमहूरी कारकर्दगी बेहतरीन थी, तो लाड़काना, खैरपुर और उनके अपने हलके सक्खर समेत किसी एक वजीर के हलके की एक यूसी का भी नसीब क्यों नहीं बदला। बिलावल साहब से मैं तो खुद ये पूछना चाहता हूँ कि लाड़काना में कुत्ते की दवाइयाँ क्यों मौजूद नहीं हैं, लाड़काना में सीवरेज का पानी और कचरे से क्यों भरा हुआ है। खुद लाड़काना की कोई एक यूसी जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की हालत बेहतर नहीं है, कोई एक डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ ये वजीर वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने बच्चों को वो दाखिल करा सकें। तो ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ नाकाम निज़ाम है। और पीपल्स पार्टी की तो तारीख रही है कि उनके दौर में तो कभी बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने कराई ही नहीं। ये इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मजबूरन इन्होंने कराए हैं। और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने में मुखलिस नहीं है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि ये सब की सब धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये अगले इलेक्शन तक इस मामले को तूल देना चाहते हैं, अदालतों में रखना चाहते हैं, ताकि सिंध के अवाम बुनियादी हकूक से महरूम रहे और पैसे पर सिंध हुकूमत और उनके वज़रा का कब्जा रहे और वो अमीर से अमीर तर होते रहे और सिंध के अवाम गरीब से गरीब तर होते रहे। अच्छा ख्वाजा साहब, अब पूरे कराची से 1 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं इस 1 अरब रुपए से लोकल गवर्नमेंट अपने काम खुद करवा सकती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि नए निज़ाम से कराची को ज़्यादा डिलीवर करेंगे, ज़्यादा कराची में मौक़े जो पैदा होंगे कराची वालों को ज़्यादा डिलीवर किया जाएगा। आप समझते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये दावा दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दावा दुरुस्त है? पहली चीज तो मैं मोहतरम जनाब बिलावल साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि नया निज़ाम नाम की तो कोई चीज़ सिंध में है ही नहीं। निज़ाम तो 2013 का है। ये किसको नया निज़ाम कह रहे हैं? पहले तो ये आपस में तय कर लें कि 2013 के निज़ाम को नया कर रहे हैं। उस निज़ाम की तो सिंध असेंबली में तमाम जमातों ने हालिया जो अमेंडमेंट आई थी उसकी मुखालफत कर दी। तो सिंध का मतलब पीपल्स पार्टी तो नहीं है, सिंध में GDA भी है, PMLN भी है, फंक्शनल भी है, MKM भी है, सबने मुखालफत कर दी। सही। और दूसरी बात वो कह रहे हैं 1 अरब रुपए। तो मैं बिलावल साहब की मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि कराची सूबाई हुकूमत को 250 अरब रुपए देता है, 250 अरब रुपए उनके एक्सचेकर में देता है। और 250 अरब रुपए के बाद आप 1 अरब की बात कर रहे हो, तो ये कराची के साथ मजाक है, जुल्म है, ज्यादती है। ठीक, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।